Welcome dear student. Myself B.D. Wankhede, assistant teacher, Savitribai Phule, Babanagar, Nanded. Savitribai Phule, Madhyamik Shala, Babanagar, Nanded. In my today's class, I have studied about Setu syllabus and class 10 subject mathematics and today's topic geometry. Subtopic is introduction of geometry and trigonometric ratio, which is most important point. Introduction of trigonometric and trigonometric ratio and trigonometry. And today's competency statement. First is tell the different trigonometric ratio using similar triangle and Pythagoras theorem. Student, tell the different trigonometric ratios using similar triangles and Pythagoras theorem. Second, use of trigonometric ratios for solving problems. Use of trigonometric ratios for solving the problems. मित्रांनो, आजच्या या सेतू अभ्यासक्रमामध्ये आपण वर्ग 10वी साठी गणित हा विषय अभ्यासणार आहोत आणि त्यामधील घटक आहे त्रिकोणमिती आणि उपघटक आहे त्रिकोणमितीची ओळख आणि त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे. त्रिकोणमितीची ओळख आणि त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे आजच्या या सदरामध्ये आपल्याला बघायचं आहे. आणि आजचे क्षमता विधाने आहेत. एक आहे पहिलं, समरूप त्रिकोण आणि पायथागोरस प्रमेयाचा वापर करून सर्व त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे सांगता येतात विद्यार्थ्यांना अर्थात. आणि दुसरा आहे त्रिकोणमितीय गुणोत्तराचा उपयोग करता येते. त्रिकोणमितीय गुणोत्तराचा उपयोग करता येते किंवा विद्यार्थी करतात त्याचा उपयोग. हे आजचे क्षमता विधान आहेत. चला तर मग पाहूया ट्रिग्नोमेट्री अँड सब टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. जरा अगोदरचं आठवूया मित्रांनो. एक त्रिकोण काढा, त्यामध्ये काटकोन, लघुकोन आणि कर्ण शोधा. एक त्रिकोण काढायचं आपल्याला, त्यामध्ये काटकोन, लघुकोन आणि कर्ण हे शोधायचं आहे. तर या ठिकाणी बघा महत्त्वाचे मुद्दे. त्रिकोणाच्या संदर्भातील काही संज्ञा आहेत या ठिकाणी. काटकोन त्रिकोण एबीसी मध्ये कोन बी 90 अंश आहे. कोन बी किती आहे? 90 अंश या ठिकाणी काटकोन आहे. आणि कोन ए आणि कोन सी हे लघुकोन आहेत मित्रांनो. कोन ए आणि कोन सी हे काय आहेत? लघुकोन आहेत. 90 पेक्षा कमी असणारे, 90 अंशापेक्षा कमी असणारे. तुम्हाला माहिती आहे की काटकोन त्रिकोणामध्ये एक हा 90 अंशाचा कोन असतो, 90 अंशाचा, आणि इतर दोन हे लघुकोन असतात. आणि त्या लघुकोनांच्या मापांची बेरीज यायला पाहिजे 90 अंश दोघांची. लेट्स रिकॉल. right angle triangle has a hypotenuse opposite to right angle. There are two acute angles for a right angle triangle. How many acute angle there? There are two acute angles for the right angle triangle. Right angle triangle has a hypotenuse opposite of right angle and there are two acute angles for a right angle triangle. Important points. Terms related to triangle. बघा, in right angle triangle, triangle ABC, if measure angle B equal to 90 degree, measure angle B equal to 90 degree, then angle A and angle C are acute angles. As shown in the figure, triangle ABC, right angle triangle, measure angle B equal to 90 degree and other two angles are acute angle, angle A and angle C. Here we see, dear student,
This is the adjacent side of angle AB. AB is the adjacent side of angle A, and BC is the opposite side of angle A, and AC is the hypotenuse, because AC is opposite side of angle B, opposite side of angle B. Therefore, uh, it is hypotenuse. AC is the hypotenuse. BC is the opposite side of angle A, and AB is the adjacent side of angle A. Now let's see another point. Here also ABC right angle triangle. Opposite side of angle C is AB. AB is the opposite side of angle C, and BC is the adjacent side of angle C, and also the opposite side of angle A. AC is the hypotenuse. Hypotenuse. AC is the hypotenuse, and it is also the side opposite of angle B. Next, trigonometric ratios. In triangle ABC, angle B 90 degree, angle A 90 minus theta, and angle C equal to theta. Here angle C is theta, angle B 90 degree, and angle A 90 minus theta. Now sin theta equal to AB upon AC. AB upon AC. Sin theta equal to AB upon AC. AB is the opposite side of angle theta, which is C, angle C, by hypotenuse. Sin theta equal to opposite side of angle theta upon hypotenuse. म्हणजेच काय, कोणासमोरची बाजू भागीला कर्ण, म्हणजेच अपोजिट साइड ऑफ अँगल थीटा अपॉन हायपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा, अँड कॉस थीटा इक्वल टू ॲडजस्टंट साइड ऑफ अँगल थीटा अपॉन हायपोटेनियस. लगतची बाजू भागीला हायपोटेनियस, म्हणजेच ॲडजस्टंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हायपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा, अँड tan theta equal to AB upon BC. AB means opposite side of angle theta, and BC means adjacent side of angle theta. समोरची बाजू छेद लगतची बाजू, म्हणजेच काय, टॅन थीटा, टॅन गुणोत्तर. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण तीन गुणोत्तर बघितलेले आहेत, साइन थीटा, कॉस थीटा आणि टॅन थीटा. साइन थीटा म्हणजेच काय, AB अपॉन AC, म्हणजेच अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हायपोटेनियस. cos theta adjacent side of hypotenuse, adjacent side of theta upon hypotenuse, and tan theta equal to AB upon BC means opposite side of angle theta upon adjacent side of angle theta, and AB upon BC equal to AB upon AC upon BC upon AC means sin theta upon cos theta. tan theta equal to काय, tan theta equal to sin theta upon cos theta. Now in another side, sin theta equal to sin 90 minus theta equal to cos theta, BC upon AC, and cos 90 minus theta equal to sin theta, which is AB upon AC, and tan theta equal to tan 90 minus theta is equal to cot theta is equal to BC upon AB. Now next, solved the example, solved example आहे बघा, सोडवलेलं उदाहरण या ठिकाणी. एक्झाम्पल, ट्रायंगल ABC is right angle triangle, angle B, angle C equal to 90 degree, AC equal to 6, BC equal to 8. Then find AB. Write the three trigonometric ratio of angle A and angle B. First we find out the side AB, which is hypotenuse of the triangle ABC. Solution: in triangle ABC,
ABC is right angle triangle. By using Pythagoras theorem, we know that the student, Pythagoras theorem is must be applied only for right angle triangle. Therefore, here ABC is right angle triangle. By using Pythagoras theorem, AB square equal to AC square plus BC square. By putting the value of AC and BC, 8 square plus 6 square equal to 64 plus 36 is equal to 100, and therefore AB equal to root of 100 equal to 10. Therefore AB equal to 10. Therefore AB is equal to 10, which is hypotenuse of triangle ABC. Now we find out the trigonometric ratio of angle B and angle A and angle B. Sin A equal to BC upon AB equal to 8 upon 10. BC is 8 and AB is 10. Sin B equal to AC upon AB. AC upon AB. AB is hypotenuse. We find out the AB. Now AB equal to 10. Therefore sin A equal to 8 upon 10. Sin B equal to 6 upon B. Cos A equal to 6 upon 10. Sin A equal to BC upon AB means 8 by 10. Sin B equal to AC upon AB means 6 by 10. Now cos A equal to AC upon AB means 6 upon 10, and cos B BC upon AB, BC equal to 8 and AB equal to 10. Therefore 8 by 10. Now tan A BC upon AC 8 by 6, and tan B equal to AC upon BC. Therefore tan B equal to 6 upon 8. By using trigonometric ratio, we find out the values of all sin A, sin B, cos A, cos B, tan A, tan B. Now next exercise in right angle triangle XYZ, XY equal to 5, Y equal to 90 degree, angle Y equal to 90 degree, YZ equal to 12. Then find sin X, cos X, tan X, and also find sin Z, cos Z, and tan Z. First we find out the value of XZ. Value of XZ. Value of XZ equal to Kyle, how much? XY equal to 5, and here YZ equal to 12. Therefore XZ equal to, by Pythagoras theorem, because angle Y equal to 90 degree, therefore by Pythagoras XZ equal to side square by plus side square, XY square plus YZ square means 5 square equal to 25, and plus 12 square 144, 144, 169, root of 169 equal to 30. XY square आहे, XY square. Therefore XY equal to 30. Here XY equal to 30. Therefore sin X equal to 12 upon 13. Sin X means this angle, opposite side upon hypotenuse, 12 upon 13. Cos X equal to 5 upon 30. Tan X equal to 5
tan x 12 upon 5, sin z 5 upon 13, cos z 12 upon 13, tan z 5 upon 12. Similarly, question number 2, fill in the boxes with correct answer. Here sin 20 equal to cos 90 minus 20. Cos 90 cos 90 minus 20 equal to 70 degree in first box. Now in second example. Now in second example, tan 60, here tan 60 equal to 1, and last third example, cos 40 equal to sin 90 minus 40. Sin 90 minus 40 equal to 50. Sin 50. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण हे एक्सरसाइज सोडवलेली आहे मित्रांनो. बघा या ठिकाणी त्रिकोण एबीसी मध्ये कोण एबी ही कोण सी ची समोरची बाजू आहे आणि बीसी ही लगतची बाजू आहे. एसी हा कर्ण आहे. डबल आपण आता मराठीमध्ये रिवाइंड घेऊया. त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे बघा, साइन थिटा बरोबर एबी छेद एसी. एबी म्हणजे थिटाच्या समोरची बाजू भागिला कर्ण आहे एसी. कॉस थिटा म्हणजे काय, एबी भागिला एसी म्हणजेच लगतची बाजू भागिला कर्ण. आणि टॅन थिटा म्हणजे एबी भागिला एसी म्हणजेच समोरील बाजू भागिला लगतची बाजू. टॅन थिटा म्हणजे एबी भागिला एसी म्हणजेच एबी भागिला एसी भागिला बीसी भागिला एसी भागिला उलट गुणिला जर केले तर आपण एसी एसी कटून जाते, मग राहते काय साइन थिटा भागिला कॉस थिटा म्हणजेच टॅन थिटा. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या बाजूला बघा, त्याचप्रमाणे साइन 90 वजा थिटा बरोबर कॉस थिटा. लक्षात घ्या मित्रांनो, या ठिकाणी काय दिलेलं आपल्याला, साइन 90 वजा थिटा म्हणजेच काय कॉस थिटा आणि कॉस 90 वजा थिटा म्हणजेच साइन थिटा. बघा हे काळजीपूर्वक पहा, साइन 90 वजा थिटा म्हणजे कॉस थिटा आणि कॉस 90 वजा थिटा म्हणजे साइन थिटा. त्याचप्रमाणे टॅन 90 वजा थिटा म्हणजे कॉट थिटा. अशा प्रकारचं हे आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. आपण काय समजलो, हे कसं मिळवलं आपण, की या त्रिकोण एबीसी मध्ये कोण एचं माप आहे 90 वजा थिटा आणि साइन 90 वजा थिटा म्हणजे समोरची बाजू भागिला कर्ण होते म्हणजे बीसी भागिला एसी. त्याचप्रमाणे कॉस आणि टॅन काढलेलं आहे आपण. आणि त्रिकोणमितीय मूलभूत नित्य समानता हे जे सूत्र आहे ते आहे महत्त्वाचं, अतिशय महत्त्वाचं आहे हे सूत्र आहे. साइन वर्ग थिटा अधिक कॉस वर्ग थिटा बरोबर 1. सर्वात खालचं बघा, साइन वर्ग थिटा अधिक कॉस वर्ग थिटा बरोबर 1 हे नित्य समानतेचं सर्वात महत्त्वाचं सूत्र आहे मित्रांनो. या सूत्रावर बरेचसे उदाहरणं आपण सोडू शकतो. तर या ठिकाणी बघा एक सोडवलेलं उदाहरण दिलेलं आहे. उदाहरण, काटकोन त्रिकोण एसीबी मध्ये जर कोण सी बरोबर 90 असेल, कोण सी बरोबर 90 असेल, एसी 6 बीसी 8, तर कोण ए आणि कोण बी ची तिन्ही त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे काढायची आपल्याला. तिन्ही त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे म्हणजे साइन थिटा कॉस थिटा आणि टॅन थिटा. तर या ठिकाणी साइन ए कॉस ए टॅन ए होईल. तर बघा उकल, काटकोन त्रिकोण एसीबी मध्ये पायथागोरसच्या प्रमेयावरून एबी वर्ग काढायला पाहिजे आपल्याला, म्हणून आपण काढत आहोत. एबी वर्ग बरोबर एसी वर्ग अधिक बीसी वर्ग म्हणजे 8 वर्ग अधिक 6 वर्ग आणि त्याची किंमत आपण या ठिकाणी काढलेली आहे. 8चा वर्ग 64 आणि 6चा वर्ग 36. असं दोघांची बेरीज 100 आली. एबीच्या वर्गाबरोबर 100 म्हणून एबी बरोबर 10. हे अशी आपल्याला एबीची किंमत म्हणजेच हायपोटेनियस म्हणजेच कर्णाची किंमत मिळाली 10 सेंटीमीटर मित्रांनो. तर अशा प्रकारे आपण साइन ए काढलं बीसी भागिला एबी म्हणजेच 8 भागिला 10, कारण ही किंमत आपल्याला 10 आलेली आहे. ही किती आलेली आहे, 10 आपण काढली ना पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार म्हणून. आणि साइन बीटा, साइन बी जे कोणाचं नाव आपण बी
समजलं त्या ठिकाणी. साईन बी म्हणजे 6/10 80 भागिले ए बी होते. कॉस ए बरोबर 80 भागिले ए बी म्हणजे 6/10. कॉस बी बरोबर BC भागिले ए बी म्हणजे 8/10. टॅन ए म्हणजे BC भागिले AC बरोबर 8/6 आणि टॅन बी बरोबर AC/BC म्हणजे 6/8. अशा प्रकारे आपण या तिन्ही गुणोत्तरांची ए आणि बी या दोन्ही कोणासाठी किमती काढलेल्या आहेत मित्रांनो. चला तर मग नेक्स्ट पाहूया. स्वाध्याय आहे या ठिकाणी मित्रांनो. काटकोन त्रिकोण XYZ मध्ये XY बरोबर 5 आहे, y बरोबर कोन y बरोबर 90 आहे, YZ बरोबर 12 आहे. तर साइन एक्स कॉस एक्स आणि टॅन एक्स काढा. तसेच साइन झेड कॉस झेड आणि टॅन झेड यांच्या किमती काढायच्या आहे आपल्याला. तर सर्वप्रथम आपल्याला या ठिकाणी मित्रांनो पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार हायपोटेन्यूस म्हणजेच कर्णाची लांबी काढायची आहे. आणि कर्णाची लांबी काढण्यासाठी आपण पायथागोरसचा प्रमेय वापरू शकतो, कारण या ठिकाणी आपल्याला त्रिकोण XYZ हा काटकोन त्रिकोण दिलेला आहे. म्हणून कर्णाचा वर्ग बरोबर इतर दोन बाजूच्या वर्गांची बेरीज होते, हे तुम्हाला माहीत आहे. इतर दोन बाजू आहेत 5 आणि 12. म्हणून कर्णाचं लांबी काढण्यासाठी आपण या दोघांची बेरीज करू, वर्ग करू. म्हणजेच 25, 5चा वर्ग 25 अधिक 12चा वर्ग 144 होते. 144 अधिक 25 म्हणजेच किती होते? 169. 169 हे वर्ग आहे XYचा, म्हणून XY बरोबर 13 मिळते मित्रांनो. अशा प्रकारे XY बरोबर आपल्याला 13 मिळालेला आहे. आणि ही किंमत आपण 13 जी मिळाली ती आपण हे काढण्यासाठी वापरूया. काय काढण्यासाठी? त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे काढण्यासाठी. साइन एक्स बरोबर काय होईल मग? साइन एक्स बरोबर साइन एक्स म्हणजे हा कोन. साइन एक्स बरोबर समोरची बाजू भागिला कर्ण म्हणजे 12/13. कॉस एक्स बरोबर लगतची बाजू भागिला कर्ण 5/13. अशा प्रकारे आपल्याला हे सर्व त्रिकोणमितीय गुणोत्तरांच्या किमती काढता येतात. साइन झेड बरोबर काय होईल मग? साइन झेड 5/13, कॉस झेड 12/13 आणि टॅन झेड 5/12. टॅन झेड 5/12 समोरची बाजू भागिला लगतची बाजू. अशा प्रकारे. आता दुसरा प्रश्न आहे मित्रांनो. या ठिकाणी दुसरा प्रश्न खालील चौकटी पूर्ण करा. साइन 20 बरोबर काय सूत्र आहे आपल्याला माहित आहे? साइन थीटा बरोबर कॉस 90 वजा थीटा. म्हणजे या ठिकाणी थीटाचं माप 20 आहे, म्हणून साइन 20 बरोबर कॉस काय होईल मग? या ठिकाणी 90 वजा 20, 90 वजा 20 म्हणजेच 70 होईल. या चौकटीत रिकाम्या चौकटीत काय येईल? 70 येईल. त्याचप्रमाणे टॅन 30 गुणिला टॅन 60 म्हणजे 90 म्हणजेच या ठिकाणी 60 येईल. उत्तर 1 येईल. आता तिसरं आहे कॉस 40 बरोबर साइन 90 वजा 40. तुम्हाला माहिती आहे 90 वजा 40 म्हणजेच काय येईल मग? 50 येईल. म्हणून त्या रिकाम्या चौकटीत काय येईल मित्रांनो? 50 येईल. या ठिकाणी साइन 50. कॉस 40 बरोबर साइन 50. साइन 50 कसे आले? 90 वजा 40 केलं म्हणून. तर अशा प्रकारे या सर्व उदाहरणांचे स्वाध्याय आपण पूर्ण केलेले आहेत मित्रांनो. आणि आजचा हा सेतू अभ्यासक्रमामधला दिवस संपलेला आहे. परत भेटूया उद्याच्या अभ्यासक्रमामध्ये. आजचा दिवस तुम्हा सर्वांना आनंदाचा जाओ. सर्व हा जो स्वाध्याय आहे तो तुमच्या वहीमध्ये नोंदवून घ्या. आणि तुम्ही हा लांबलेला व्हिडिओ जो आहे तो शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. परत भेटूया उद्याच्या अभ्यासक्रमामध्ये. तोपर्यंत तुमच्या मित्रांना सांगा बघायला, त्यांना शेअर करा आणि माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा अद्याप केलेले नसेल तर. आणि कमेंट्समध्ये लिहित चला. काही भाग समजला नसेल ते पण विचारा. परत भेटूया उद्याच्या अभ्यासक्रमामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.